Hey, Silvio, welcome back. Thanks. Internet kept falling down on me. Silvio, why don't you just tell them a little bit about what you do at Costa? Thanks. Thank you, everybody. Thanks for having me. Thank you, Steve and Kaz. Yeah, I've been at Costa now for 14 years. I started at Costa as the director of revenue management in 2006. And in 2010, I switched to the sales department as director of sales operations and now director of strategic partnerships, overseeing key accounts in North America. In all, my career in the cruise industry started in 1990 at Royal Caribbean as a reservations agent. So I've been in the industry now for 31 years. Certainly interesting times to be in the industry, but we remain optimistic about the future of cruising and the future of travel, certainly. Thank you, sir. Итак, уважаемые партнеры, Сильвио немного хочет рассказать о своем опыте в круизной индустрии. Общее количество лет составляет 31 год. Непосредственно с компанией Costa. Значит, Сильвио уже 14 лет. В 2006 году он перешел работать в компанию Costa и начал с финансового отдела, и в 2010 году перешел в отдел продаж, стал директором по стратегическому партнерству, по стратегическому развитию. Стив говорит, что он рад, что он находится и работает именно в этой индустрии, потому что сейчас начинаются интересные времена, и у него очень оптимистичный настрой. Silvio, please tell us about what the health and safety efforts that are going on inside Costa, but this is truly, I think, for all of the industry. Yeah, absolutely. As a whole, has obviously had to take a lot into consideration about how to restart operations in the most safe manner possible. So we'll go through some of these major protocols that have been established. The first one is, and as Steve mentioned, this is industry-wide, the entire industry, all the CLIA lines are putting in these procedures and processes. Online services for guests is the first enhancement. As much online features as can be given to the guests who, in order to facilitate them the cruise experience and not have to reduce the physical contact points that need to be completed in order to take a cruise. For example, online check-in, online reservations, online ship activities. So to try to get the passenger to be more able to do things on phone or tablet and reduce the amount of interaction physically. Thank you, Silvio. Теперь, да, Сильвио хочет рассказать нам о том, что делает Costa для обеспечения безопасности. Опять же, это касается, сейчас, конечно, Сильвио говорит именно о компании Costa, но это касается всей индустрии. Значит, компания внедряет новые технологии и предоставляет перевели многие услуги в онлайн-режим. То есть в онлайн можно сделать регистрацию. Значит, цель такова, чтобы происходило наименьшее количество контактов между пассажирами. Поэтому большинство услуг переведены в онлайн-режим. Also, in the terminal, safety procedures in the terminal for check-in, temperature checks before being allowed access to the terminal, temperature checks before being allowed access to the ship. And we'll talk about social distancing in the terminal, meaning that embarkation, check-in, and embarkation times will be more specific. Thank you, sir. Теперь касательно процедуры обеспечения безопасности в терминалах. Ну, конечно же, в терминалах перед посадкой обязательно будет проверяться температура тела у всех пассажиров. Конечно же, будет соблюдение социальной дистанции, был наименьший контакт. При посадке все пассажиры будут разбиты на группы. И определенно, если вы попали в какую-то определенную группу пассажиров, то у вас будет определенное время посадки, и вы должны прийти в определенное время, чтобы попасть на круизный лайнер.
Masks will be required in all public areas where social distancing is not possible. In order to maintain social distancing, the ship's capacity when we restart will be capped. In other words, there will be a limit on how many passengers we can carry. Right now, the latest estimate is that we will restart our new operations at 50% capacity for social distancing in the public areas, in the restaurants, in the showrooms, in the casino, and in the gym, for example. There may be a cap on how many people are allowed in that room at the same time. So social distancing on board in addition to social distancing in the terminal. Что касается непосредственно уже на круизных лайнерах, то, конечно же, как общее количество пассажиров будет уменьшено. И на сегодняшний день информация такова, что первые круизы отправятся в путешествие с 50% заполняемостью, то есть максимально 50% заполняемость. Таким образом, компания сможет обеспечить эту самую дистанцию на круизном лайнере. И, конечно же, если не будет возможности в каких-то помещениях, в закрытых помещениях, соблюдать какую-то дистанцию, то, конечно же, в этих помещениях будет обязательное ношение маски. Also, sanitation of areas. Cleaning will be more frequent and upgraded to higher standards of antibacterial cleansing. Not only in the cabins, but in the public areas. Cleaning routines will be more frequent, as I mentioned, and sanitizing to the highest level of industrial practices in order to maintain the antibacterial and cleanliness of all the public areas in the cabins, the frequency and the quality, I guess, for lack of a better term, or the intensity. Air filters that will filter the air to the highest level of sanitation as well, to make sure that the air is circulated and is disinfected on board the ship, in cabins and in public areas as well. Для того, чтобы была постоянная циркуляция в воздухе, специально на круизных лайнерах установлены высококачественные фильтры, которые, конечно же, будут задерживать большинство разных бактерий и так далее. И, конечно же, все эти меры будут приниматься и по отношению к персоналу, к обслуживающему персоналу на круизном лайнере. Часто будет проверяться температура, среди обслуживающего персонала. Все сотрудники, находятся на круизном лайнере, будут проходить медицинское обследование, поэтому круизные компании очень придают очень пристальное внимание мерам безопасности среди своего экипажа. Restaurants also, the most important, the key items here are going to be greater disinfection of the galleys, the kitchens, if you will. Also social distancing, and also the service is going to change, particularly the buffet, for example. Теперь, что касается, обеспечения безопасности в ресторанах, конечно, этот вопрос беспокоит многих, и компания, что касается дистанции в ресторанах, то компания, конечно же, будет столы теперь будут стоять на большем расстоянии, чтобы обеспечить это самое социальное дистанцирование. Далее, что касается буфетов, то теперь компания организует прием пищи и раздачу пищи таким образом, чтобы был наименьший контакт. То есть будут приняты все меры безопасности в ресторанах. Конечно же, это касается также более частой и тщательной уборки общего питания, общественного питания. And then medical facilities on board, medical service, expanded medical facilities on board, greater coordination with hospitals on shore if people were to show symptoms, in order to coordinate with people if they needed to be hospitalized. Establishment of quarantine areas and cabins on board the ship should passengers start showing symptoms or come in with a temperature or what have you. They will immediately be placed into a quarantine area, which is sealed off from the rest of the ship. Что касается медицинского обслуживания на борту, то, конечно же, на круизных лайнерах общая площадь медицинских учреждений увеличено количество
персонала, медицинского персонала. И на лайнере можно будет пройти тест при желании на COVID, на коронавирус. И также в случае, если у пассажира появились какие-то симптомы, то этот пассажир сразу же будет изолирован. На круизном лайнере есть специально отведенные места для людей, у которых, возможно, появятся какие-то симптомы. The next question is, what does the restart look like? What's Costa doing? Good question. We are really happy to say that our restart operations will start in September of 2020, so a little bit less than a month, 3 weeks now. The plan is to put 2 ships in Italy for Italians only and sailing to Italian ports. Итак, Стив поблагодарил Сильвио касательно информации по безопасности на круизных лайнерах. Теперь второй вопрос: как проходит восстановление для Косты, да, когда запуск? И Сильвио говорит, что хорошая новость в том, что Коста возвращается к плаванию уже в сентябре месяце, то есть менее чем через месяц Коста уже отправится в путешествие. И 2 корабля, это вот Коста Делизиоза, да, и Диадема, отправятся из итальянских портов и будут останавливаться только в итальянских портах. То есть это такая вот постепенное, поэтапное возвращение к плаванию. Поэтому это будет доступно вот только для итальянцев. Yeah, so we have the 2 ships, Deliziosa Diadema, sailing out of Trieste and Genoa. I think you covered this already. I heard you mention the ships. So Eastern Med, I think Greece might still be an option, but that's still being finalized. And then Western Med. So we'll be happy, September 6th and September 19th to have the 2 ships. Deliziosa has about 2,200 passengers. Diadema is almost 4,000 passengers. But as I mentioned, those will probably... Круизные лайнеры, которые в ближайшее время отправятся, это Коста Делизиоза и Коста Диадема. Коста Делизиоза включает в себя 2200 пассажиров, и Диадема вмещает 4000. Поэтому вот это самое количество, наверное, чуть меньше, отправится в путешествие вот уже в начале сентября. But it's really positive news because we had to start somewhere, right? The cruise industry needed to start up somehow, somewhere. Да, и вот, Стив задал вопрос Сильвио касательно того, все-таки, кто может отправляться в эти самые путешествия в ближайшее время. На сегодняшний день это касается только граждан Италии, и следующий этап, это владельцы паспортов шенгенской зоны. И это хорошие новости, это хорошее начало, потому что, как мы уже говорили, круизные компании сразу заявили, что открытие будет поэтапным, и европейскому региону повезло больше, потому что, как вы знаете, в Северной Америке до 31 октября никаких круизов не будет. И мы знаем, что уже круизная компания Dream уже отправились в путешествие. И сейчас, когда открывается потихонечку шенгенская зона, если все пройдет гладко, без инцидентов и случаев COVID, то мы увидим поэтапный, но очень быстрый рост количества круизов и количества направлений. Следующий вопрос, каковы уникальные особенности круизов и лайнеров от Косты? И, конечно же, тут преимущества тут указаны не все, и каждый пассажир выбирает для себя ту круизную линию, которая ему больше по душе. Однако, конечно, Сильвио говорит о том, что мы очень гордимся тем, что мы являемся частью дочерней компании, корпорации Carnival, куда входят одни из самых крупных круизных компаний. И, допустим, корпорация Carnival покрывает около 50% рынка Северной Америки. То есть это одна из самых крупных круизных компаний в мире. So thank you, guys. We launched our
Our brand new ship, our flagship, the Costa Smeralda, was launched in December of 2019. She was only in operation for a few months before the shutdown, but she is 5,400 passengers, double occupancy. So she's by far our largest. Да, и, конечно же, Сильвио гордится очень сильно, значит, круизным лайнером Costa Smeralda, который спустили на воду буквально в декабре 2019 года. Буквально он отправился, мы все знаем этот лайнер, да, он отправился в путешествие и буквально несколько месяцев, значит, до пандемии. Это очень большой лайнер, значит, который вмещает в себя 5400 гостей. И главное его отличие в том, что это первый в мире мегалайнер, который работает на сжиженном газе, то есть он более эффективный. We have 6 official languages on board Costa ships fleet-wide: Italian, English, French, Spanish, German, and Portuguese. Those are our 6 official languages. And the amazing thing is that all of our crew members are fluent enough in all of those languages to service passengers from around the world. So it's definitely a multicultural, multilingual, authentic international European experience. In addition to that, we have an onboard experience that features Italy's finest brands, such as Barilla Pasta, Ely Coffee, Aperol, Ferrari Perla Wines, Campari. We really have started to partner with these fine Italian brands, not only for co-branding, but also these are the brands that we utilize on board that guests will be able to. Также данный лайнер, учитывая его размеры, он является, конечно, скажем так, интернациональным, да, по-настоящему аутентичным европейским лайнером, на котором работает, значит, персонал, который разговаривает на 6 языках, то есть, значит, всегда, в любое время пассажиры могут обслужить на одном из 6 языков. Это английский, итальянский, испанский, португальский, немецкий. Вот, значит, и также на этом лайнере, значит, вы сможете встретить по-настоящему итальянские бренды. Вот здесь вы увидите список брендов: Barilla Pasta, или кофе, Ferrari Wines. То есть компания Costa заключила договора с многими известными итальянскими компаниями, так называемый co-branding, и теперь на своем лайнере предоставляет продукты этих самых по-настоящему итальянских брендов. Go ahead, Silvio. Thank you. And then, so worldwide destinations, we do travel to some of the most amazing places all around the world. I mean, Mediterranean is our home. We are an Italian company. Portal Magazine has awarded us Best Mediterranean Itinerary 18 years in a row. So destination is definitely a key attraction. In addition to world-class food and wine, our menus were created by Michelin star-rated chef Bruno Barbieri fleet-wide, and he also cultivated our wine list with the Banca Palenzo, which is one of the leading food and beverage universities in Italy. And then another nice feature about sailing with Costa is that in certain categories, you can have an all-inclusive drink package included with the price of your cruise. So это уникальный лайнер, на котором вы, значит, найдете большое количество уникальных, по-настоящему уникальных вещей. Допустим, в кухне. Что касается кухни, то значит, кухня и вина мирового класса, меню от шеф-повара, который имеет звезду Мишлена, Брунс Барбиери, вина из погребов Паленцо. Значит, в неких категориях кают включено, все включено, то есть их по-настоящему можно считать all-inclusive. Также на этом лайнере вы найдете объекты искусства, которые стоят миллионы долларов, люстры, которые вы увидите на этом лайнере. Это люстры, которые изготавливались эксклюзивно для компании Costa, для этого лайнера, которые стоят очень больших денег. And then who are we good for? Like, we're great for romantics, very romantic destinations around the world. You know, sailing out of Venice, for example, to the Greek Isles, obviously is very romantic destinations. Adventure seekers, you can see
some really adventurous parts of the world as well. I mean, some significantly historical parts of Europe. Like... Nice. Да, итак, данный лайнер подойдет, конечно, для любой категории пассажиров, будь вы романтиком, либо искателем приключений или ценителем истории. Это уникальный круизный лайнер, который отправляется в уникальные значит, страны. На этом лайнере значит, большое количество СПА-процедур наивысшего качества, то есть те отзывы, которые Сильвио слышал от пассажиров, очень хорошие. И также этот лайнер, конечно же, предназначен для путешествия с детьми. Значит, эксклюзивные развлечения и мероприятия для детей. Например, как вы знаете, есть такой мультфильм «Свинка Пеппа», который переведен на большое количество языков, я не услышал, но кажется, на 40 языков. И компания Costa имеет особые договоренности с владельцем этого бренда. И, значит, на этом лайнере вы сможете, ваши дети смогут насладиться вот этими самыми развлечениями и увидеть, значит, свинку Пеппу вживую. The thing I wanted to ask was, what are we seeing as trends for what are people booking with Costa, at least for 2021, where all the the itineraries, most of them have been announced. Yeah, we're happy to say that 2021 is selling well. Given the shutdown, travel has not been an option for many months now. И теперь, что касается потребительского, значит, спроса на круизы в общем и на круизы компании Costa, и Сильвио говорит о том, что спрос хороший. На 2021 год он видит хорошие продажи, то есть есть две категории пассажиров: те, которые значит, регулярно отправляются в путешествия, отправляются в круизы, то есть те люди, которые ждали, пока откроются границы, и поэтому вот этот самый отложенный спрос, конечно, он дает наибольший рост бронирования в 2021 году. Но также есть категория пассажиров, которые хотят отправиться в путешествие и не были нигде уже давно, и увидев, что вот круизные компании предоставляют вот такой вот уровень безопасности, и они хотят отправиться впервые в круиз. Thanks. And so the key destinations that we're seeing with results for 2021 are Dubai, an exotic destination that we visit in the winter, Dubai in the Middle East. That's a really nice way to see Dubai because you just spend one night hotel in Dubai on the ship. Our Eastern Mediterranean cruises are all the cruises that depart toward the east, toward Greece and Croatia, out of Venice usually, and those are available almost year-round. And then the Western Mediterranean, which depart to Italy, Spain, and France, so to the west of Italy. Those destinations are doing very well, and we do have Western Mediterranean cruises, at least one ship available year-round, so it's a nice option. And then last but not least, Northern Europe. The season in Northern Europe usually runs from spring till about late summer, early fall, and we have as many as 4 ships in Northern Europe sailing out of various ports like Amsterdam, Stockholm, and Copenhagen. So those are the key itineraries that we're seeing for 2021. Да, и, значит, в 2021 году, значит, как Сильвио ранее говорил, хороший спрос, и вот здесь вот в презентации вы видите те самые наиболее популярные направления. Это Дубай, Ближний Восток, Средиземноморье, Западное и Восточное, круизы по Европе, значит, курсируют круглый год, поэтому они дают большой спрос компании Costa. И, да, и, конечно же, вот как раз-таки Северная Европа, по Северной Европе 4 корабля круглый год отправляются в путешествия из разных портов. Конечно же, давайте все вместе поблагодарим Сильвио за сегодняшнюю презентацию, потому что он для нас подготовил вот такую информацию вместе со Стивом, и ему отдельное спасибо.